ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے یہاں پہ جو تباہی آئی تھی سیلاب کی بارشوں کی وجہ سے، اس وقت جتنے لوگ لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے تھے ان کا اب کیا بنا؟ تو موقع کی مناسبت سے ہم نے آج اسٹوڈیو میں زحمت دی خالد شیخ صاحب کو جو کہ سربراہ ہیں پیپلز ہاؤس پروجیکٹ کے۔ 3 سال سے کے بعد کیا ہوا ہے اس میں، اس پر ہم ایک نظر ڈالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ریہیبلیٹیشن کے وعدے بہت ہوتے ہیں لیکن کیا اس کا اثر بھی ہوتا ہے عملی طور پہ یا نہیں۔ تو پہلے مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو ابھی دنیا کا سب سے بڑا تعمیر نو کا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور سیلاب سے محفوظ جو مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں ان میں اب تک 6 لاکھ بن چکے ہیں، ان میں لوگ رہ رہے ہیں، جبکہ باقی جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں۔ منصوبے سے کوئی 1.5 کروڑ لوگ مختلف اضلاع میں سندھ کے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں تاکہ یہ جو امداد ملے گی گھروں کی تعمیر کے لیے اس میں انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ خواتین کو ملے، تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ وہ پیسے وہاں پہ لگ رہے ہوں اور ان کے جو مرد ہیں وہ ادھر ادھر ضائع نہ کر دیں۔ تو کل $2 ارب کی مالیت کا یہ پروجیکٹ انیشیٹ ہوا۔ اس میں فنڈنگ ہے عالمی بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی، اور سندھ حکومت بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ تو یہ سب موٹی موٹی باتیں یہ ہیں۔ خالد شیخ صاحب، آپ پہلے بھی آئے تھے ہمارے پروگرام میں، لاسٹ ایئر بھی آئے تھے، اور ہم نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ ہم 1 سال کے بعد دوبارہ رپورٹ کارڈ لیں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ تو تھوڑا جو میں نے بتا دیا اس سے آگے ایڈ کریں گے کہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں آپ؟ ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں، جو سیلاب آیا ہے، وہ مکانات ریزیلینٹ ہیں، کھڑے ہیں، یا کہیں نقصان بھی ہوا ہے؟ نہیں، تمام مکانات ویسے ہی اسٹرانگ کھڑے ہیں جس طرح پہلے تھے جب وہ بنے تھے۔ اب تو مطلب کچھ مکانات کو 2 سال ہو گئے ہیں، کچھ پہ 1 سال ہو گئے بنے ہوئے، کچھ ابھی بھی بن رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ریزیلینس گائیڈ لائنس ہم نے دی تھیں اور جو ہم نے اس پروجیکٹ کو پوری طرح پلان کیا تھا اور اسٹرکچر کیا تھا، وہ اسی طرح سے ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 80% ہماری ریزیلینس گائیڈ لائنس پر یہ گھر بن رہے ہیں، میں کہتا ہوں 99.99% یہ ریزیلینس گائیڈ لائن پہ بن رہے ہیں۔ ریزیلینس گائیڈ لائن کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ انجینئرنگ ٹرم میں ہم بھی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے سرٹن گائیڈ لائنس تجویز کی تھی کہ جس سے مکان کو نقصان نہ پہنچے۔ میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ اگر آپ RCC کی بھی چھت بنائیں گے اور اس میں سلوپ نہیں دیتے اور اس میں بیچ میں سلوپ دیتے ہیں اور پانی میں چلا جاتا ہے تو وہ RCC بھی بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ لکڑی کا بھی بناتے ہیں آپ یا اس کا مڈ کا بھی بناتے ہیں تو اور اس کو سلوپ دیتے ہیں تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں لکڑی کے اور مڈ کے گھر ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اسٹرکچرڈ پراپرلی ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 فٹ زمین سے نیچے کی بنیاد کس طرح سے ہوگی، پھر کم از کم 3 فٹ ہم نے پلنتھ لیول رکھا تھا۔ میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ ہم نے 3 فٹ سے نیچے ہم اپروو ہی نہیں کرتے ہیں اس پلنتھ کو، تاکہ اس کا مکان اتنا اوپر ہو کہ پانی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے 4 فٹ 5 فٹ تک پلنتھ بنائی، کیونکہ ان کی میموری میں بڑا تازہ تھا کہ پانی کہاں تک پہنچا تھا۔ تو ریزیلینٹ گائیڈ لائن سے بھی زیادہ لوگوں نے جا کے اس میں کام کیا۔ تو اس لیے، اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو MIS سسٹم ہے اس میں آپ جو 13 لاکھ ہمارے گھر زیر تعمیر ہیں ان کا ہر اسٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل ہیٹ میپ ہے جس میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ مجھے دادو میں دکھائیں تو میں دادو میں ریئل ٹائم میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جی یہ گھر زیر تعمیر ہے، یہ پلنتھ لیول پر ہے، یہ لنٹل پر ہے، یہ بن چکا ہے۔ اس طرح پورے صوبے میں جتنے بھی گھر بن رہے ہیں ان سب کو ڈیجیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی ویب سائٹ؟ ہماری اپنی ویب سائٹ۔ ابھی اگر میں چاہوں تو میں اس کو آپ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ بڑی ہیوی فائل ہے، مطلب 13 لاکھ گھروں کی 13 ضرب 4 ڈیٹا، بہت سارا ڈیٹا، تو وہ ویب سائٹ پہ چل نہیں سکتا۔ اس کے لیے یہ اچھا انٹرنیٹ ہو۔ اچھا، میرا جو ہے تحفظ، ایک عام پاکستانی جو کہ رسی سے بھی ڈرتا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے $2 بلین یا جتنا بھی ہے، یہ بیسیکلی کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تقسیم کیسے ہوتا ہے؟ میں ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہا ہوں، اور سپرویژن کا کیا سسٹم ہے؟ ٹھیک، انٹرسٹنگ جواب اس کا سن لیں کہ یہ پیسہ فورن پیسہ ہے موسٹلی، اس میں ورلڈ بینک کا پیسہ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ پیسہ ہے، وہ ہمارے فائنینس کے میں آ کے گرتا ہے اکاؤنٹ 1 میں، وہاں سے نیشنل بینک پہنچتا ہے، نیشنل بینک سے ہم ان لوگوں کے اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور ان کی پہلی قسط نیشنل بینک سے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں تو کوئی انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہم نے جو SPHF بنایا ہے، جو یہ ادارہ ہے، اس میں صرف 30-35 لوگ ہیں، زیادہ نہیں، نہ ہمارے کوئی ریجنل آفیسز ہیں نہ کوئی ہمارے ہیڈ آفیسز ہیں۔ ہم نے 5 NGOs ہائر کی
جو ویل ریپیوٹیڈ ہیں جیسے NRSP, SRSO, تھردیپ, سیفکو ہینڈس, ان کے انجینئر, ان کے سوشل سیف گارڈس جو ہمارا بینیفیشری ہے اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. پیسے ڈائریکٹلی اس کے بینک اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, خاتون کے یا مرد جو بھی ہیں, زیادہ تر ہم خواتین کو جیسا شاہزیب صاحب نے کہا ہم ترجیح دیتے ہیں, اور وہ بینک جاتی ہے, اپنا بایو میٹرک کراتی ہے, پیسے باہر نکالتی ہے, اس کے بعد مٹیریل خریدتی ہے اور سارا پروسیس وہ شروع کر دیتی ہے کنسٹرکشن کا. ہماری انجینئرنگ ٹیمز جو ہیں وہ ویریفائی کرتی ہیں, آن لائن ہمیں جو ہے سرٹیفکیشنز بھیجتی ہیں اور آن لائن ان کو سیکنڈ انسٹالمنٹ مل جاتی ہے. ہمارے اس پروجیکٹ میں آپ نے بگ 4 کا نام سنا ہوگا, بگ 4 آڈٹ فرمز جو ہیں, ارنسٹ اینڈ ینگ, KPMG, PwC, یہ سارے اس پروجیکٹ میں موجود ہیں. اس کے آڈٹ وہ کر رہے ہیں, وہ آڈٹ کرتے ہیں. اچھا, تو کم از کم 5 آڈیٹرز کی ٹیم اس پروجیکٹ میں موجود ہے جو 24 گھنٹے دیکھتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو آڈٹ ٹیمز ہیں یہ صرف آڈٹ ہی نہیں کر رہی ہیں بلکہ یہ فزیکلی بھی جاتی ہیں اور سیمپل کرتی ہیں اور جا کے دیکھتی ہیں کہ واقعی گھر کی سیمپل ٹھیک ہے, گھر کی کنسٹرکشن ٹھیک ہے, کسی نے کوئی پیسے تو نہیں مانگے. اس پورے پروجیکٹ میں جو ہمارا بینیفیشری ہے اس کا انٹریکشن کسی سے نہیں ہے. وہ SPHF سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, کیونکہ ان کا اکاؤنٹ کھول کر ہم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے دیتے ہیں, اتنا ہمارا تعلق ہے. ایک ان کا انٹریکشن بنتا ہے بینک میں اسٹاف کے ساتھ جہاں وہ جا کے پیسے لیتے ہیں. دوسرا انٹریکشن بنتا ہے ان کا SRSO یا NGO جو بھی ہے جو وہ سرٹیفائی کرنے جاتی ہے, جو اسے ملتی ہے, ادروائز وہ بینیفیشری کسی سے نہیں ملتا. اچھا, تو اس پورے پروسیس میں کیونکہ ہیومن انٹرونشن نہیں ہے تو کرپشن کا چانس نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات. بندے ہی ہٹا دو. آپ نے کہا کہ 3 لاکھ روپے میں ایک گھر بن رہا ہے ایک کمرے کا, تو اگر آپ کا ایسٹیمیٹ یہ ہے تو یہ جو 3 لاکھ روپے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ خود اپنا گھر بنا رہا ہے اور اس گھر میں جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ کیا دے رہے ہیں آپ اسے؟ جی, تو دیکھیں اس بات سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ 2022 کی بارشوں کے بعد ہوا کیا تھا. 2022 کی بارشوں کے بعد 21 لاکھ گھر ڈیمیج ہوئے اور وہ ساری پاپولیشن روڈ پر آ گئی. مطلب اتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی تھی جس کو ہم نے شاید صحیح طرح سے کیپچر بھی نہیں کیا کہ 1.25 کروڑ لوگ روڈ پر تھے. اور سب سے پہلے جو ایکشن لینا تھا اور جو بلاول بھٹو صاحب نے جس کا سب سے پہلے اعادہ کیا اور بار بار کہا کہ جی مجھے ان کے گھر بنا کے دینے, تو اس سے ہم نے پہلے ان کی گھر بنائے. اب ہم ان کی واش کی فیسلٹیز کو سارا بنانے جا رہے ہیں. ابھی واش پہ آتے ہیں. ڈیزائن آپ لوگوں کا اپرووڈ ہوگا کہ اس ڈیزائن کے مطابق اس اسپیسیفیکیشن کے مطابق گھر بنے, ڈیزائن پیرامیٹرز ہے. صحیح ہے. تو وہ جو متاثر ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں 3 لاکھ روپے کیوں جا رہے ہیں؟ اسپیسیفیکیشن بھی موجود ہے, تو وہ اس کا رول کیا ہے اس گھر کی تعمیر میں؟ وہ 3 قسطوں میں جا رہے ہیں, وہ 4 قسطوں میں جا رہے ہیں. بتائیں. تو اس کا رول کیا ہے؟ ہاں, اس کا رول یہ ہے کہ جب ہم اس کو پہلی قسط دیں تو اس نے پلنتھ کمپلیٹ کرنی ہے, اس نے بازار سے مٹیریل خریدنا ہے, ٹھیک ہے, اور میسن ہائر کرنا. ہم نے 20,000 میسنس کو ٹرین کیا اسی پرپز کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میسنس کو وہ لیتے ہیں اور اپنا گھر خود بناتے ہیں. جب وہ 75,000 روپے خرچ کر کے پلنتھ بنا لیتے ہیں اور ہمارے انجینئرنگ جو NGOs کی ٹیم ہے وہ ہمیں سرٹیفائی کر دیتی ہے کہ صحیح بنا ہے, تو ہم سیکنڈ قسط بھیج دیتے ہیں اس کو. مطلب 1.5 فٹ کا پلنٹ بنا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں وہ. اچھا, ہمارے پاس پہلی قسط جو ہے مثال کے طور پہ پچھلے دفعہ یہ بتا رہے تھے کہ اس نے نہیں بنایا, جا کے موٹر سائیکل خرید لی. ہاں, یہ میں بھی, ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ان کا آپ کا بھی اشارہ اس طرف ہی تھا. اس میں مجھے ان کا جواب یاد ہے لاسٹ ایئر کا, انہوں نے کہا کہ یہ شروع میں ہوا, ہوا ہوگا, لیکن جن لوگوں نے جہاں پہ خواتین انوالو تھیں انہوں نے جب گھر بنایا, ان کی چھت بھی پڑ گئی, تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو گھر کھو جا کہیں. ان کا گھر بن گیا, تو یہ پھٹ پھٹی جو چلا رہا ہے, تو نے ہم سب کو 70,000 روپے لے کے کیا عقل مندی. جو سوشل پریشر بڑھتا ہے نا کہ یار وہ ان کا گھر بن گیا, ہم کیوں رہ گئے, وہ آپ اب بتائیں کہ وہ چینج ہوا ایٹیٹیوڈ. شروع میں تھوڑا سا موبائل فون خرید لیا ہے, ان کا گھر بن گیا ہے. دیکھیں شروع میں بڑی ہمیں اس بات پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے, تم ان کو دیں گے, یہ پیسے خرچ دیں گے. بالکل, میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ میں تو اس کمیونٹی کے ساتھ 3 سال سے انگیج ہوں. اس پروجیکٹ سے جو ٹرسٹ ہے نا بٹوین پبلک اینڈ دیئر اسٹیٹ, اٹ ہیز اسٹرینتھن ٹریمنڈسلی. اس کی وجہ کہ شروع میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ پہلی قسط آئے گی, سرکار اتنی ایفیشینٹ کہاں ہے کہ دوسری قسط بھیجے گی اور ٹائم پہ بھیج دے گی. بس یہی ملنا ہے, اس کو پکڑ سیکنڈ دو. قسط آئی, تھرڈ آئی, فورتھ آئی, اور لوگوں کے گھر بننا شروع ہو گئے جیسے شاہزیب صاحب نے کہا, تو پیپل ور ایٹ ایز. اور آپ یقین کریں ہم جتنے گاؤں میں جاتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری تیسری قسط آ گئی, چوتھی آ جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے. بیکاز اٹ از بڑی بات ہے یہ اعتماد بحال کرنا سرکار کے کسی کام, بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بہت ہی انیوژل ہے, کیونکہ سوری ٹو سے کہ ہماری چاہے یہ سندھ کی سرکار ہو یا ویسے بھی لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا سرکار جو بھی پروجیکٹ لے کے آتی ہے, کیونکہ وہ نالائکیاں بہت ہیں نا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ کریں, ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی ہمیں لوگ کال کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فقیر بنا دیا. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سیفٹی نیٹ بہت ضروری ہے, اور اس سے لوگوں کا جو ہے وہ عزت نفس بھی تھوڑا بحال رہتا ہے, جا کے بینک اکاؤنٹ سے خود نکالتے ہیں.
इस वाले प्रोजेक्ट में ये बताएं कि डिजिटाइजेशन और ये जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं उसका क्या इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है? देखिए सोशल इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि 99% लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। सब अनबैंक। आप यकीन करें, दे हैड सीन बैंक्स बट उन्हें पता नहीं था कि ये बिल्डिंग क्या है और ये गार्ड जो खड़ा है ये क्या करता है, इसमें होता क्या है। एंड नाउ दे आर सो कंफर्टेबल द वुमन कि वो कहती है कि नहीं मेरे अच्छा एक दफ़ा वन टाइम तो था नहीं है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा उसने बैंक में जाना था, बार बार जाना था, पैसे निकालने थे। नाउ दे आर वेरी वेरी मच एट ईज, वो जाते हैं बैंक में, जाती है अपने आराम से पैसे उठाती है। तो ये मेरा ख्याल है घरेलू ताल्लुकात भी ठीक रहते होंगे कि चूंकि पैसा ही औरत के हाथ में है लिहाजा शौहर सेट रहता होगा। पैसा औरत के हाथ में होना चाहिए। ऐसे check- मिल्कियत भी हम 9 लाख खवातीन को लैंड टाइटल दे रहे हैं, जो अभी शायद आपने देखा होगा। ये सैलाब में तो जनरली लोग जाते हैं, लेकिन सैलाब से कोई 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो साहब पूरा 1 हफ्ते लाड़काना में जो है वो लैंड टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं उनके साथ था। शेख साहब ये सॉरी, मतलब कि हमें एक ये वो बलाएं जिसके बारे में हम सुनते थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन कभी उसको देखा नहीं था। देखा नहीं था। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। हम वापस आएंगे तो थोड़ा ये भी पूछेंगे, जिस तरह वसत साहब ने सवाल किया कि उस कमरे में सहूलियत क्या क्या हैं और ये वॉश का जो प्रोग्राम है वो क्या है। हम बात कर रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली की। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के सरबराह खालिद शेख साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब ये बताइएगा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि सिर्फ हम एक कमरा नहीं बना रहे, बट अब उसमें इजाफी सहूलियात जो हैं, पानी की, निकासी आब की, सफाई की, उस तरफ भी जा रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे कर रहे हैं। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारा ख्याल था कि हम इसके साथ अटैच बाथरूम्स क्रिएट कर देंगे, लेकिन वी रियलाइज कि वहाँ अर्बन एरियाज़ की तरह कोई सीवेज सिस्टम तो है नहीं। तो वी वेंट फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन द स्टार्ट। पहले तो हमने ये सारे घर बनाना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिजिटल रीसेटलमेंट डेवलपमेंट प्लान बनाए। हमने ड्रोन से सारे एक्सरसाइजेस की और उसके बाद वहाँ जाके सारा एनालिसिस किया, और उसके बाद हमने डिजिटल रीसेटलमेंट प्लान्स बना लिए हैं। हम 1000 विलेजेस के बना चुके हैं, और अब हम उनके साथ वॉश इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके 4 कंपोनेंट हैं। हम वाटर सप्लाई इंश्योर करेंगे, सीवरेज सिस्टम बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, और चौथा पेवमेंट यानी कनेक्टिविटी विद द रोड्स। काफी बड़ा काम है। ये काफ़ी बड़ा काम है। ये तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का काम है। ये प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट ईयर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम 13 लाख घर तो कंस्ट्रक्शन डाल चुके हैं। 5-6 लाख और अगले 3-5-6 महीने में शुरू हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट 8 और 10 मंथ्स में ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको पता है कि इस खत्ते में ओपन डेफिकेशन का बड़ा मसला है जी, और उसी की वजह से स्टंटिंग और हमारे यहाँ जो सारे हजार पोलियो और ये सारे मसले। तो पहली दफ़ा हम क्लोज ड्रेन सिस्टम बना रहे हैं सीवरेज का और वाटर सप्लाई का, ताकि कंटेमिनेशन से हम बाहर आ जाएं और ये हम स्टंटिंग को एड्रेस कर लें। इसलिए पूरी दुनिया हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। और जैसे मैं ब्रेक में बता रहा था कि ओपन डेफिकेशन और स्टंटिंग का क्या ताल्लुक है? देखें, ओपन डेफिकेशन है तो वहाँ से जरासीम उड़ते हैं, खाने में आते हैं वो आपका स्टमक डिसऑर्डर करते हैं, स्टमक डिसऑर्डर करते हैं। ठीक। तो अच्छा, ये ब्रेन पूरी और स्कीम है, इसमें आपने सैनिटेशन वगैरह का बता दिया। स्कूल और हेल्थ मरकज़ का भी कोई प्रोविज़न है? स्कूल और हेल्थ का, हाँ, अभी हम जहाँ जिस गांव को रीडेवलप कर रहे हैं और वहाँ अगर कोई स्कूल है और उसमें एडिशनल रूम की ज़रूरत है तो वो भी हम उसको शामिल कर रहे हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई तो उसमें इंश्योर कर ही रहे हैं, जब पूरे गांव की कर रहे हैं तो और इसी तरह बाथरूम। तो जहाँ जहाँ ये हमारे रास्ते में आता जा रहा है वो तो होता चला जाएगा। लेकिन वैसे बेसिकली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए कर ही रहे हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी। अच्छा, आप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में गए अज़रबैजान, जहाँ पे आपने शोकेस किया, वहाँ पे सारे मुल्क आते हैं, बता रहे होते हैं कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए क्या कर रहे हैं। अभी हम पंजाब में देख रहे हैं, इस वक्त जो हिस्टोरिक फ्लड्स आए हैं, इतने लोग वहाँ पे बेघर हैं। तो ये मॉडल अगर आप समझते हैं कि सक्सेसफुल है तो रेप्लिकेट हो सकता है? ये बिल्कुल रेप्लिकेट होगा। देखिए मैं बताऊँ, ये सारे हमारे सिस्टर प्रोविंसेस ही हैं, और इसमें बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, इन तीनों के हाउसिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे पास आए हैं, कई दफ़ा आए हैं, और ये सारा मॉडल समझ के अभी बल्कि मेरा ख्याल ये कि लास्ट वीक भी उन्होंने फ़ोन किया था जब ये फ्लड था कि हमें बताएं ये मॉडल क्या है ताकि हम इसको रेप्लिकेट करें। मेरा ख्याल ये है कि मैंने कहीं पहले भी बात की थी कि लोज में कम्पीट करने में तो उम्र गुजर गई है हमारी। लेट्स कम्पीट इन दी हाइज। सारे सूबे एक दूसरे के साथ जो है वो कम्पीट करें, एक दूसरे के साथ मुकाबला करें अच्छाई के लिए, बेहतरी के। ये नहीं कि अगर आप लास्ट है तो चलो मैं सेकंड, लास्ट 2 मैच जीत गया, या अगर मुझसे नहीं हो रहा तो अल्लाह करे आपसे भी ना हो। ये ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ। मेरी सोच ऐसी रहती है कि हमें अगर हमने 21 लाख घर बनाए और ज़रूरत है किसी और सूबे में 30 लाख घर बनाने की तो ठीक है। अगर उन्होंने 1500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अभी तक ये डिस्कशन स्टेज पर है
शेख साहब ये अभी कोई आगे भी काम निकला है? मेरा ख्याल ये कि प्रोसेस अभी आपको पता है जैसे केपी के में बड़ी तबाही आई है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें रेप्लिकेट होंगी। हाँ, और Obviously थोड़ा सा और हर जगह ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होगा। अप करना होगा, लेकिन वो तो माइनर चेंजेस होती हैं। वॉश भी हम करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी एक होगा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि सिंध में अब जो प्राइवेट सेक्टर अपने घर बना रहे हैं ना, जो इंडिविजुअल्स जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए थे, वो भी हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे। एक तो वही टिपिकल हमारा सवाल होता है कि यार देखें, ये आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, आप कितना श्योर है कि फंडिंग आती रहेगी? क्योंकि फंडिंग पे ही चल रहा है ना। ये सॉफ्ट लोन है ना ये सॉफ्ट लोन है, ये जो आपको 1 to 2% पर होता है, 40 साल का रीपेमेंट होता है। देखिए मैं इसलिए श्योर हूँ कि जब हमने 21 लाख का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ $500 मिलियन थे वर्ल्ड बैंक के। आज वर्ल्ड बैंक के $950 मिलियन हमारे पास हैं। एशियन बैंक ने ज्वाइन किया बाद में $400 मिलियन के साथ, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने ज्वाइन किया, वो लेकर आया पैसे, फिर यूरोपियन यूनियन लेकर आया पैसे, फिर यूनिटो ने हमें ग्रांट्स दी। मेरे पास $7 मिलियन तो ग्रांट्स के हैं जो और अगर कुछ ना हो रहा होता तो वो ना आते। तो नहीं आते। वो देख रहे हैं ना कि हम हिस्सा डाल दें यार, ये अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अब वाश में वो सारे तैयार हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अगर एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन हो रही हो तो वो भी सुरखरू होते हैं, गवर्नमेंट भी सुरखरू होती है, लोगों का भी बेनिफिट होता है। एनजीओ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और मतलब ये चॉइस क्यों थी? क्योंकि उनके ग्राउंड पर प्रेजेंस है क्या? एक तो ये हमने नेपाल में देखा था कि एनजीओ के साथ उन्होंने काम किया था, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ला आया था उसमें भी एनजीओ ने काम किया था। आपके पास 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए काम करें, टिपिकल जो तरीका वो ज़्यादातर बिजी होते हैं, फिर उनकी इतनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं होती, एक प्रोफेशनली मतलब जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ के पास नहीं होता। दूसरा था कि आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें। तीसरा ये है कि आप एनजीओज़ को करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा एनजीओज़ भी अच्छी और बुरी सब तरह की होती है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो टॉप ऑफ द लाइन एनजीओ है सिर्फ उनके साथ ही काम करें। जैसे सरसों है, हैंड्स है, इन लोगों की रेपुटेशन है, तो ये इनकी रेपुटेशन ठीक है। और मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। नीचे छोटा मोटी अगर जब कभी भी कोई शिकायत होती है तो हम बैंक मैनेजर्स को भी सस्पेंड करवाते हैं। अच्छा, हम ऐसा हुआ है? बहुत हुआ। बैंक लेवल पे कितने हुए? मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 8-10 बैंक मैनेजर्स रिमूव करवाए। उन्होंने पैसे आगे पीछे किए थे? कुछ शिकायत मिली तो हमने कहा हम वो जो है ना सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। तो जब भी शिकायत आती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई सीजर के साथ फिर भी बुरा हुआ। फिर भी बुरा हुआ। लेकिन ये कि अगर आप शुरू में ये तय कर लेना कि आपने इसमें कोई आवाज़ नहीं उठने देनी है और हर शिकायत को आपने एड्रेस करना है, तो फिर शिकायत आना बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वैसे सीजर पर मुझे काफी तरस आता है, इतनी बड़ी हस्ती और घूम फिर के सिर्फ सलाद का ही नाम। अच्छा, ये जो अभी स्पेल आया है बारिशों का, इससे आपके जो ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई डैमेज वगैरह? कतई कोई नहीं, बिल्कुल। ये बड़े पक्के और ये जो नए मुतासरीन भी पैदा हो गए होंगे ना अब तक? अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है, जब ये यहाँ से गुजरेगा तो देखेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सिंध में ऐसी कोई रिपोर्ट। पंजाब में ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त। पंजाब के नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं मैं देख रहा, क्योंकि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सिंध में मतलब 21 लाख घर डैमेज हुए। नहीं वो तो हाँ, तो इस तरह का मैं बड़ा नंबर नहीं एक्सपेक्ट करता पंजाब में। लेकिन वट एवर इज द लॉस, उधर कोई कुछ ना कुछ। मेरा ख्याल है कि जैसे आप बात कर रहे थे कोऑप की, वी शुड स्टार्ट टू पे फॉर द इन्वायरमेंट। हम जब तक इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें ट्री प्लांटेशन की तरफ और फॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए। हम इन्वायरमेंट की छोटी कॉस्ट अगर आज पे कर देंगे तो कल हैवी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगी। बिल्कुल। खालिद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया, और अगले साल फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे मजीद प्रोग्रेस क्या हो रही है। बट बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। 2027 तक है, 28 तक है, कब तक है डेडलाइन? ये क्योंकि 5-6 इसमें डोनर्स हैं, कुछ 27 को ख़त्म हो रहे हैं, कुछ 28 को। नहीं, आपकी अपनी डेडलाइन 21 लाख हम घरों तो की क्या है? 27 से पहले ख़त्म करते हैं। ठीक। अभी खालिद शेख साहब ने एक बात की, उन्होंने तो एक दूसरे पैरा में की कि कोई आवाज़ ना उठने पाए। तो हमारा जो अगला मौजू है ब्रेक के बाद वो ये है कि बयानी को काबू करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या करती है, हम इस पर बात करेंगे।